Hello， 大家好。今天我想要跟大家分享英国 Nosy Crow 出版社有一系列非常受欢迎的幼儿的音效书，它是音效的硬页书。然后分别有2个系列，一个是 Miku 系列，这只小熊 Miku， 它的有关于它的生活常规，也就是一些成长的故事、生活小故事的一个音效故事书。然后另外呢，只要有时间的话，我们也来介绍一下我之前曾经介绍过的这个，也是 Nosy Crow 出版社它出的一套音乐的音效书，分别是一些非常有名的童谣改编的 Happy Birthday to You、 Twinkle Twinkle Little Star， 还有 Jingle Bells。它后面这2本是新出的，那这本是我之前也很久以来，大概2-3年前就曾经录影片介绍给大家。那现在有出了新的书目，也非常的受欢迎。那我们就先来讲这个，我们家弟弟虽然现在已经好大了，可是他还忘不了他小时候看 Miku。他当时大概3年前，这个第一本接触的 Miku 是这个 Miku and the Big Red Party。然后那个时候我也有录影片，现在看那个他小时候影片，觉得好怀念哦。那现在我们今天来分享的是一本新书 Miku and the Big Bedtime Bunny， 这是 Miku 和他这个睡觉时间，好不好？这个 Miku 我不知道他为什么这么受幼儿欢迎，可能是因为他的这个色彩非常的缤纷，然后这个很大眼睛的这个 Miku 主角 Miku， 它里面有很多很有趣的，就是有点滑稽的音效。那我们来一起看，然后这系列的书它的质感都非常的好，然后硬页非常的耐用，然后它这边有一个开关，你要在听音效之前要把它先按到开的这个。然后这也是，假如他们用到没电的话，是可以换电池的。那我们就一边念给大家听。1, 2, 3. Miku is counting the stairs. Soon Miku will be going to bed. But first, it's bath time. Miku loves bath time. Can you squeak Miku's yellow duck? 所以它这里面有很多亲子互动的情节，就是要爸爸妈妈念，然后小朋友去按这个音效钮。你看，这个其实是很滑稽，就没有什么太大的意义。可是幼儿真的非常爱。我们家弟弟到现在他已经5岁，他还是会想要主动去。他说：“妈妈，这个我好想玩。”为什么？我不理解。可是就是这些稀奇古怪的声音，非常吸引小朋友。这个就是他的这个洗澡玩具的呀呀的叫声。然后呢 ，Miku dries off in a fluffy towel.Now, will Miku choose to wear the stripy pajamas or the spotty ones, do you think? 他会想要穿哪一件他的睡衣呢？要点点的呢，还是条纹的？ Yes, Miku chose the spotty ones. Next, Miku's toothbrush goes up and down. Great brushing, Miku. 那就是他这样子是个刷牙的声音。In the bedroom, Miku finds Ufa. Ufa 是谁呢？应该是他的狗狗。And Rory Lion 是这一只。And Huggy Monkey 这一只。And Tiny Elephant 这是小象在这里。But Miku has a big problem. Where is Blue Bunny? 他这些小动物呢，都是要陪他睡觉的。那 Blue Bunny 在哪里呢？那小朋友这时候可以跟着一起找找看哦。他这个发现他 Blue Bunny 不见的时候，他发出了一个声音。哦，这么很可爱。那 Blue Bunny 在哪里呢？我们可以这边看到 Blue Bunny 的耳朵哦。Look, Blue Bunny is in Big Bear's pocket. Miku is so happy to have Blue Bunny. 他终于找到了。Big Bear reads a funny story. Then Miku plays some bedtime music. 是一个快板的摇篮曲。At last, Miku climbs into bed. It's time for a Big Bear's cuddle. Good night, Miku. Sleep tight. And good night, Blue Bunny. 这个打呼声很快，然后很好笑，弟弟每次听到都会笑，那个呼哈呼哈的声音。好，这本就是到这边。它其实情节非常的简单，但是它把这个一系列的生活常规给小朋友建立在脑海中，就是从要洗澡，然后换睡衣、刷牙，然后选他的陪睡的小动物们，然后讲故事、听音乐，然后终于睡觉了。所以各位小朋友和家长可以在这边睡前
一起共读这本书，还很有感觉。然后呢，还有他这一系列就是上一本是 Miku and the Little Nursery， 我应该也还没有念过，那就顺便带大家一起来看一下。这是 Miku 上学去。Miku is going to nursery school today. It's going to be a busy day. 所以这很适合不管是上托儿中心或是上幼儿园的小朋友，都是他们在上学之前可能都会有一点紧张，然后或者是他已经上学之后，他可能会想爸爸想妈妈。这一本呢，就是很适合让就是刚开始上学的小朋友来看，然后他会很有感觉，就算是上一段时间之后，他看起来也会觉得里面这些情节感同身受。他你看，他把他的这个书包啊、雨鞋、外套、围巾给归位。First, Miku and the other children play their musical instruments. 他们就开始弹奏乐器啦。It's quite loud. 好 ，Next, Miku paints a beautiful picture. It's so colorful.After that, Miku goes to the toilet. Don't forget to flush, Miku. And wash your hands too. Now Miku wants to play with Bo and Pim, 这是他的同学。But Bo and Pim don't want to play with Miku. Miku cries. Poor Miku. 这个哭得好凄惨，小朋友听到这个通常都会笑。But then, Eri is kind to Miku. 在他这里面也有着关于学校里的人际关系的处理。当小朋友不想跟你玩的时候怎么办呢？他心里会很难过，但是还是有其他小朋友会伸出援手，愿意伸出友善的那只手。Miku and Eri goes outside to play. Miku is very happy now. 他在玩球，非常开心，在笑。Later, the children listen to an exciting story. 他们就一起听老师讲故事哦。Then it's time to go home. With Big Bear, what a fun day you've had, Miku. 就是看到那个爸爸妈妈来接的时候，他好高兴，赶快跑过去，那个可爱的小脚步声，还有欢呼声和亲亲声。好，这就是这本很可爱的，就是米库上学去。然后再来呢，就是我们这一本，我很快大家看一下。我之前有曾经特别录了一支影片，大家可以去搜寻一下。那我也大家很快的翻一下，这是 Miku and the Big Red Potty。然后这是在讲戒尿布，就是要学习如厕习惯的建立如厕习惯的这一本书。爸爸 is a little bit baby bear. 爸爸 wears a nappy, but Miku is a big bear now. Miku wears big bear pants, and Miku plays with big bear toys.But just then, Miku notices a strange yellow puddle on the floor. 这个他就不小心尿湿裤子，这是很常见，该开始戒尿布小朋友很常见的事情。Oh dear, Miku's done with a wee wee in the big bear pants. The big bear pants are all wet. 然后它这里面都会有一些音效，像这个在玩球的。就是他尿湿的时候，然后 later Miku feels the wee wee feeling again。他这次呢，他知道 ，but this time Miku knows exactly what to do. Run, Miku, run! Miku reaches the big red potty just in time. Look, everyone! Miku did a wee wee in the big red potty. Well done, Miku! What a big bear you are now. 大家就为他欢呼，所以这就是我们家第一本接触的米库系列，它到现在还是很受欢迎。那这是米库系列，差不多以1年出一本的速度非常缓慢，但是就是目前所以现在生小孩的人真的很幸福，就是或者是小朋友刚好到这个年纪，可以看着米库一次收还3本，或者是一本的买也都可以。然后我既然都介绍到这个 Nosy Crow， 我就顺便来带大家听一下它。就是音乐系列的这系列音效书有什么样的新的作品？像这个 Jingle Bells 是最新的一本，应该是去年出的吧。它这里面都有歌词，然后还有这个单纯的伴奏，可是它的伴奏还蛮好听的。它每一页都是用不同的乐器，像这个是木琴。
用这个拉提琴，然后最后就会有一个大合奏。那大家可以看到这一页呢，它就是书页翻开的时候，它这个星星是会亮起来的，这是它一个开关。那不用担心，你把它关起来的时候，它自己就会熄灭掉。但是你很久没有要听的话，我会建议每次玩完之后，把它的这个开关给 off， 它就不会一直这样子浪费电。好，把它关掉。好，那这个就是 Jingle Bells。然后再来是 Twinkle Twinkle Little Star， 这也是非常知名的童谣，它这边也是好可愛，我好喜欢它的插图。Twinkle Twinkle Little Stars， How I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. 那就像这种斑鸠琴。Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. 觉得听起来好像觉得还好，可是小朋友真的，尤其是大概1岁到3岁小朋友，会对这一本非常有反应，很喜欢。我们家弟弟他常常还吵着说，他不肯让我把这一系列的书给送给别人，他总是要听。好，那再按一下就可以停，再按一下就可以停。那每一个最后一页它都会有一个大合奏，然后它这个是星星，它刚才亮起来是圣诞树上的星，这个是一颗星星。然后呢，这个我之前有录影片介绍过，所以很快的大家看一下，它不只是只有歌词，它还有一些稍微叙述一下这个画面中它正在发生的事情。例如这个 Bear is going walking, she's skipping on her way, she blows her flute, she toots and trills, I wonder what she'll play. 然后它就是每一个就是唱每一个跨页都唱一段，吹奏一段。好，这个是 Badgers in the Meadow， 他在做，他说，他在去哪里？他在唱什么歌？然后这是猫咪 Cat by the River， 然后这是 Plays the Violin。然后这是 Moose。Here comes little Otter.Today is his special day. He hears a tune. It sounds so sweet. What are we going to say? 然后原来是 Happy Birthday to you. 然后大家就开始大合唱哈。这一本呢，它最后一页会亮起来的，这是蜡烛；其他2本呢是星星。这是以前我们弟弟最爱的一本书，他是每次听到这都超开心的。大概他1、2岁的时候超爱的一本书。那这边我之前有另外录过一支完整的影片，在介绍这个 Happy Birthday to You， 所以有兴趣仔细听的人或者听我的朗读的人，他可以去搜寻那支影片。那这就是我今天要分享的推荐的6本，就是 Nosy Crow 的音效书，我们可以一次把它买齐，也可以挑你喜欢的书目。那分别是这个 Miku 的3本，还有3本的音效的童谣的歌曲的书。那就介绍到这边啊。有一件事情忘记提醒大家，就是之前我有跟大家说过，我像这样子的音效书呢，它其实用久了，除了没电之外，它还有部分的晶片有可能会因为受潮啊或者什么来耗损。那玩久了之后，这是难免的事情。那有一个比较保险的方法，就是假如你家有点读笔，像这种录音点读笔，像 Kidsread 的话，那你用它的录音贴纸，你就可以把这个音效给侧录下来备份。像我这个，它就是用了一个它的透明贴纸来备份，所以我点这边的话，所以你刚才听到这是从点读笔里面发出来的声音。所以未来假如我这本书它的这个晶片要是它受损了部分坏掉的话呢，我都可以用我自己已经 copy 出来的这个东西，让它变成一本点读书，不只是这个晶片的音效书。那我觉得这个是非常重要，也是小知识可以分享给大家。好，那就分享到这边咯。Miku 系列还有这个音效书的音乐的音效书的系列，拜拜。